Kacucu, naruan matokni Khadijah Ajutayo Mata Fenani Koktoku, Agutara Press Club ni Tankham Okra, Barangara Macha, Prano Shorka. Abna Karibu, Pai Mata Fenani Koktoku, Common Press Club ni Ojama Okra, Barangara Macha, Ong Shute Burma San. Hari kaham pe balai jadinya ulang. Lalu kau kapal yang tapi itu kau common press club. Abu balai nang company. Film set करो ना तुम्हारे लगे तो हम film पे ना পিছনে যাও সবাই পিছনে লাগাল কেমন আইবো Diokra Barangana Muchang Biplop Kumar Dev, Tai Hastini Tibrasha Hamkai Bedikni Monti Barangana Muchang Mehar Kumar Jamatia, Tai Hastini Shalka Tripurani MP Barangana Muchang Rebuti Tripura Sardu Yafar Lainai Kumbuthu Risha Tai Chirshitini Chini Malay Kaniro Yafari. Sing Kadima Jora Nasing Laika. Balai no tok tok khafar hai no hai kipli manka nai tong nai rangsak ni takut dukuk somno koi nai noruk ni ya phakharok mani choyawi tong na ni thun chung naroi rok no lam sok lai tongo noruk jotona no kobok nai hai no hai noruk ni ya phakharok mani teisa আমরা সবাই মিলে একটু হাতে হাত রাখবো আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আমাদের অপেক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটলো আমরা পেয়েছি আজকে আমাদের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি এবং সম্মানিত অতিথিদেরকে তাবক নেবেচবো চিনি ছিরিশিতিনি চিনিমু রত্ন এবা চিনি মানৈ খनै রত্ন চিনি নারওয়াই রত্ন ইয়াফার জাকনাই মানেরো তাবু নুকথালিয়া এথবা মানথক্রিয়া বেড়াই নাইতো দক্ষে স্নামজা ই মাनै বরকনি নুখুঙ্গौ লাংমা কুসুম সারमै মুকুমু उंगै दंगानि खुमुलुं प्रेस क्लाबनि ओ रांसाकनि संसाजाक बान्दाओ बरक थाइ मानजाक फाइबेनि अबो कायसा मुकुमु मारि उंगै दंगानि नरुकनि याफा खरमनि तेवाइसा गोरोंगै दंगानि थुन
Belai belai kino hambai sini volunteer sokno te manjak phaine joto narwai rokno. Pandani te kaisa yakri hotabu sung sasa jati musungui. Khumulung press club no chengsawi renai. Chini tini ni pandani narwai okra pandano chengsai renai narwai chini hastini montri okra borongana muchang Biplab Kumar Dev Sarno Koinai, Tei Logio Joto Paimanjak Phainai, Narwai Khachuk Narwai Matom Sokno Koinai, Jati Musungmani o Pandau, Belai Khakosam Sugui, Gurunani Bagi. ক্যামেরা নিচে নামাও আর কেউ ও বড় ক্যামেরা বড় এবারে মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা শুরু করছেন আমাদের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। বড় ক্যামেরা Belai keno kaksangka te mohai jati musungmani pohorni mari haikeno kusung kusung ni bagai jeng sawi toktu Khumulung Press Club. Obuni tini tabuk ni ojorao belai no toktu ni ojora rangsak ni o pandao phai manjak phainai joto rangsak ni takuk joto no sari gaham narong khani puilau no nagar so jeng dam hei jora lermani bagai ang puilau no khaku purbai hambai nani musungo dini Khumulung Press Club o club no jati kathar eba yang tarbai phiogir nai dini no pandani narwai okra hasini Monti okra Sar Sri Biplab Kumar Dev ji no ango bahikeno hambai apnani musungai narwai motom o pandao manjak phainai haseni tibrasha kolong Montri Sarmebar Matia no teo bahikeno logi logi hambai apnani musungo sini salka Tripura haseni MP Honorable Sar Sri Deputy Tripura teo bahikeno tini narwai motom ni phai manjak phaika sini Agortala Press Club ni Secretary Sar Sri Pranab Sarkar tei dangsa kono sini Khumulung Press Club ni President Ongsumoy Deborma jora kisa derjak ni ang ekdom short ke ani speech no eba welcome no ang sanani sai tok nai tino sal belai ke tongthok mani sal ni ang saksa wan sobo tamni bagai hingang ke jora kolokma eba bishi kolokma jora ni tino emang sengtini mankha abo thangoi o emang no bumnani bagai sini sei sekang bo kebang mati prasara eba kebang ma sinai nai rok Khumulung am sayo eba TDC am sayo o Press Club no nuknani musung mani sing joto no sai no o Press Club TDC am sayo no first Press Club tei sini hastewo second government approved Press Club o Press Club jeng bahike man khang skot babe ang sanani thunai puilau Press Club no jeng manani bagai khorang tisika tikpa Tripura Indigenous People Press Association jeng nai thangnai 2020 bisini 18 March chino motha sengjak mani ang specially teibo hambai apnani musungo dang sawa songjak Sar Sri Pranab Sarkar bini motha Tripura Journalist Union teo bahikeno Tripura Electronic Media Society FDPMC Tripura Photo Journalist Association borok ni chubasu sini logi tongmani bagi jeng o Press Club no mankha borok ni chubasu simia hase hapang ni bangma char song sini sinai no mero jungna chubasu khlai bagi jeng tini o Press Club no mankha pebo Press Club mankha keno sini jati dokha hamkrai mannai haiya o Press Club o samong khainai rok joto sini kokthom bedego sini Tripura hamjaknai rok
अनलाइनाव सामं खायनो जों जायथ'कै सामं खालायकेजे जों अ प्रेस क्लाब मानमानि एमाङाबो मुख थांनाय आङासो जरा गरक नायावै जिहेतु सिनि जरा लाइजाकबा अदां सावतेबो कक गाहाम कक गतै एबा दफानि बागै कक गजार मंरक रै थांनाय तेबा अ प्रेस क्लाब मानमानि आं बायथाखौ साइ खालामनानै मुसुंगो अबसिनि लाइबुमावो कायसा मयदु नारक जागनाय मेमोरेबल डे ngei tongduknai chini laibumabo rangsak bai sijaknai jora kaisa singo dang sawo tongnai eba norok ayango o program o participate khaine rok sing joto gri phano tinini o sal kaisa moitu narajanai sal ngana khaine ang wan sogo ani kogasik log yawai haino hai jora tei phano ya pharo jotono khulumai kha এরা যে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় মাননীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মাননীয় সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা খুমলুং প্রেস ক্লাবের সভাপতি এডিসি সিইউ বলিন দেববর্মা উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলী বিশেষ করে এখানে ধনী সংবাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আছেন সঞ্জয় পাল আছেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য আছেন সুরজিৎ পাল আছেন দীপন্ত আছেন অচিন্ত আছেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি বিশেষ করে আজকে একটা ইতিহাস রচিত হয়েছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাত ধরে খুমলুং আমরা জানি যে একটা জাতিগোষ্ঠীর বিকাশে একটা প্রেস ক্লাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দীর্ঘ এত বছর ধরে ত্রিপুরা রাজন্য আমল থেকে যখন গণতন্ত্র উত্তরণ হয়েছে এরপরে থেকে খুমলুঙে একটা প্রেস ক্লাব গঠিত হয়নি সেটা খুবই দুঃখের খুবই বেদনার আমরা জানি যে এই রাজ্যের সাংবাদিকদের একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে জাতি উপজাতি সবার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে কিন্তু দুঃখের একটা প্রেস ক্লাব খুমলুঙে ছিল না আমরা যখন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথম এই জিনিসটা বলি আমি একটু প্রেক্ষাপটটা বলছি জানার জন্য সবাইকে উনি প্রথম সাথে সাথে বলে দিয়েছেন হ্যাঁ করো সাথে সাথে উনি মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছেন এবং মাঝে মধ্যে উনি নিজেও খবর নিতেন এই কাজটা কতটুকু হয়েছে এখানে উপস্থিত আছেন আরেকজনের নাম না বললে ভুল হবে আমার খুব আন্তরিক বন্ধু সঞ্জয় মিশ্রজি উনিও খুব সহায়তা করেছেন যাই প্রশাসনিক কিছু কাজে কিছুটা দেরি হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস রচনা আজকে হয়ে গেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শুধু যারা আজকে আমরা খুমলুং প্রেস ক্লাবে যারা সদস্য আছেন সদস্য সংখ্যা প্রায় 65 থেকে 70-এর মতো হবে এই রাজ্যের সাংবাদিকদের উপজাতিদের মধ্যে জনজাতিদের মধ্যে সাংবাদিকদের বিকাশ ঘটেছে ছোট ছোট চ্যানেল হয়েছে ইউটিউব চ্যানেল হয়েছে ফেসবুক পেজ হয়েছে ওনাদের একটা লেখার জায়গা নেই ওনারা একটা সেমিনারে জায়গা ছিল না এতদিন ধরে ওনারা এদিকে এদিক ঘুরতো আগরতলা প্রেস ক্লাবে গিয়ে বসতে পারতো না ওনারা একটা অতিথির মতন থাকতো ওনাদের যে আত্মনিয়ন্ত্রণ যে অধিকারটা এই অধিকারটা এতদিন ওনাদের ছিল না সেই অধিকার দেওয়ার জন্য আমি আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্যের সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমরা জানি যে বিশ্ব ম্যান টু ম্যান যে কন্ট্যাক্ট এবং ম্যান টু ম্যান যে ডেভেলপ এই থিওরিতে আমরা কাজ করে থাকি আমাদের সাংবাদিকদের আজকে যদি আমরা একটা গোষ্ঠী আমরা ধরি সাংবাদিকদের আজকে ম্যান টু ম্যান ডেভেলপমেন্টের যে কাজটা এটা অনেকটাই হয়েছে গত 3 বছরে আমি বলবো অনেকটাই হয়েছে অনেকটা কাজ প্রসেসে চলছে এবং কিছুদিনের মধ্যে আমরা দেখব যখন আস্তে আস্তে সবগুলো ফিডব্যাক এরকম খুমলুং প্রেস ক্লাবের মতন আসতে শুরু করবে একটা দিন আসবে রাজ্যের ইতিহাসে সাংবাদিকরা চিরজীবন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে মনে রাখবেন যে সাংবাদিকদের জন্য এত ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যে অতীতে কখনোই করেনি এখানে মেবার বাবু আছেন রেবতী বাবুরা আছেন আপনারা বলতে পারবেন এই রাজ্যের যারা জনজাতি সাংবাদিকরা আছেন তাদের জন্য কি হয়েছে অতীতে এবং আজকে যে স্বাস্থ্য বীমা হয়েছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন স্বাস্থ্য বীমা সারা রাজ্যে সবার জন্য হবে কেউ বাদ যাবে না কে
পক্ষে আছে কে বিপক্ষে আছে কে এটা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি, আমরা ডাটা সংগ্রহ করছি, এখানে জনজাতি ভাইদের কাছ থেকে আমরা ডাটা সংগ্রহ করছি, তাদের বিভিন্ন সমস্যার ডাটা আমরা সংগ্রহ করছি। আমরা এটা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আমরা অচিরে আমরা তুলে দেব। কিন্তু একটা জিনিস আমরা বলতে চাই যে এই রাজ্যের জনজাতিদের বিকাশে রাজ্য সরকারের এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর যে ভূমিকা, আমি শুধু এক দুটা কথা বলে আমি শুধু এখানে বলতে চাই যে রাজ্যের পদ্মশ্রী পেয়েছেন জনজাতিদের মধ্যে তিনজন পদ্মশ্রী পেয়েছেন। অতীতে কিন্তু আমাদের সেই ইতিহাস ছিল না। এর থেকে বোঝা যায় যে জনজাতিদের প্রতি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দরদ, আন্তরিকতা। আমি শুধু বলবো যে রাজ্যের যারা জনজাতি সাংবাদিকরা আছেন ওনাদের কাছে শুধু একটা আবেদন করব, এই প্রেস ক্লাবকে শুধু জনজাতি হিসাবে আপনারা ভাববেন না, এটা জাতি উপজাতির একটা মিলন কেন্দ্র স্থল হিসাবে গড়ে তুলবেন। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে এটা কি তাহলে শুধু জনজাতিদের প্রেস ক্লাব? আমি বলছি না, এটা জনজাতিদের প্রেস ক্লাব হতে পারে না। এটা কোনো প্রেস ক্লাব কোনো জাতির আলাদা করে হতে পারে না। এটা সবার প্রেস ক্লাব, সব সাংবাদিকের প্রেস ক্লাব। সবাই এখানে আসবেন, সবাই সাহিত্য চর্চা করবেন, সবাই এখানে সেমিনার করবেন, আলোচনা করবেন, মিট দ্য প্রেস করবেন, সাংবাদিক সম্মেলন করবেন, নিজেদের মধ্যে স্কিল ডেভেলপ করবেন, নিজেদের নিউজ এখানে শেয়ারিং করবেন। কিন্তু এখান থেকে যাতে শুধুমাত্র একটা মেসেজ না যায় যে শুধু এটা জনজাতিদের প্রেস ক্লাব। আমি আবারও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই ইতিহাস তৈরি করে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি এই টিম নিয়ে আমাদের যে টিম এতদিন ধরে কাজ করেছেন, প্রতিদিন আমরা এখানে এসেছি, আমি সবাইকে, আমাদের টিমে যারা আছেন, যারা আমাদের হয়ে একসাথে আমরা কাজ করি, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। বেশি কক নারু গিয়া চুন সাইমানাও যে খমলুং মানে না খমনি বুলুং। খমলুং মানে হচ্ছে ফুলের বাগান। জনজাতিদের একটা স্বপ্ন নিজেদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাষা বিকাশের জন্য আমাদের এই টিটিএডিসি কাজ করবে। এই স্বপ্ন নিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু। আমার আগে বক্তারা বলেছেন টিটিএডিসি গঠন হওয়ার আজকে প্রায় 40 বছর হতে চলেছে, কিন্তু আমাদের এই খবরলোকের মধ্যে যাদেরকে আমরা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলি, গণতন্ত্রে যারা জনগণের অধিকার, সমস্যা ইত্যাদি তুলে ধরেন এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের তথ্যগুলি সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যান। আমাদের যেহেতু এই খবরলোক এবং এই টিটিএডিসি বিগত প্রায় 40 বছর ধরে মানুষের জন্য কাজ করছে এবং এই খবরলোককে নিয়ে আমাদের আরো যে স্বপ্ন, তার মধ্যে যে সমন্বয় সাধনের জন্য নিশ্চয়ই আমাদের প্রেস ক্লাবের একটা বড় ভূমিকা। কিন্তু আমরা 40 বছর আগে সেটা দেখিনি। আমি অত্যন্ত খুশি এবং গর্বিত যে আজকে আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা আজকে সেটা বাস্তবে রূপ দিতে আমরা পেরেছি। যখন আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা আমার সঙ্গেও বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে, তাদের অসুবিধার কথা বলেছে। প্রণববাবু একটা কথা বলেছেন যে এই ক্লাবটা যেন শুধু জনজাতি যারা মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত তাদের যেন ক্লাব না হয়, এটা যেন সকলের প্রেস ক্লাব হয়। তো আমার কাছেও তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেছিলেন। আমার মনে আছে আমাদের রঞ্জিত ভাই আরো অনেকে গিয়েছিলেন, অংশমান ভাই। আমি সেদিন তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি এই সমস্যার কথা শুনেন, অবশ্যই তিনি অতি শিগগির সেটা সমাধান করবেন। আমি আজকে সত্যিই আনন্দিত। আমি শুনছিলাম 2020 সনে সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে তারা চেষ্টা করেছে বা এই ক্লাবটা গঠনের জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন। 1 বছরের মধ্যে আজকে পূর্ণাঙ্গ রূপে আমরা আজকে প্রেস ক্লাব পেয়ে গেছি। এটা অত্যন্ত আনন্দের। তার জন্য আমি অনুরোধ করব সবাইকে যে অন্তত আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একবার হাততালি সকলে দেন। অনেক সমস্যা আছে, তারপরেও আমি জানি এবং একদিনে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না, আস্তে আস্তে হবে, আমি বিশ্বাস রাখি।
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী আছেন, ওনাদের নেতৃত্বে নিশ্চয়ই আমাদের যে সমস্যাগুলি, বাকি যে সমস্যাগুলি তার সমাধান হবে। আমি শুধু অনুরোধ করতে চাই যে আমাদের জনজাতিদের উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্য সরকার কিংবা আমাদের এই টিটিএডিসি যে সমস্ত কাজ করেন, অনেক সময় আমরা দেখি আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে সেটা একটা অসুবিধা হয়। আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনারা হয়তোবা আরো পরিষ্কার হবেন। এবারে দুর্গাপূজার পরে, দশমীর পরে হসম পূজনের মাধ্যমে আমাদের সকলের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী সকলের প্রতি একটা অনুরোধ বা একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ওই দিন থেকে যেন কেউ আর উপজাতি শব্দ আমরা ব্যবহার না করি এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের বদলে আমরা জনজাতি কল্যাণ দপ্তর আমরা রেখেছিলাম। তো ওনার এই যে অনুরোধ, ওনার এই যে সিদ্ধান্ত, ওনার এই যে ঘোষণা, আমি ভেবেছিলাম ওই দিনের পর থেকে আমরা আর কেউ নিজেদের উপজাতি বলবো না এবং এই শব্দ ব্যবহার করব না, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস আমরা এখনো সেটা বলে যাচ্ছি। তো আমি করজোরে সকলের কাছে অনুরোধ করব, ওনার এই যে ঘোষণা, এই যে সিদ্ধান্ত, এটাকে আমরা সবাই মান্যতা দিয়ে সবাই আমরা যদি গ্রহণ করি, তাহলে অন্তত আমি জনজাতি হিসাবে আমি নিজেকে অনেক অনেক আমি গর্ববোধ করব। আমি তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। যারা আমরা জনজাতি, এই যে ঘোষণা এটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রণব বাবু আর একটা কথা বলেছেন যে ভারতবর্ষের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি, অনেক বছর আমাদের হয়েছে, 49 সনের পর থেকে। জনজাতি আমাদের এখানে, আমাদের একটা ইতিহাস, আমাদের একটা সভ্যতা, সংস্কৃতি সবকিছুই আছে, আমাদের ভাষা খুব উন্নত। হিন্দি যে ফিল্ম, আমাদের মুম্বাইয়ের যে ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের কৃতি সন্তানের দ্বারাই আজকে বিখ্যাত হয়েছে হিন্দি সিনেমা। তার যে গান, বিশেষ করে সচিন দেব বর্মন, রাহুল দেব বর্মনের দ্বারা। আমাদের এখানে অনেক প্রতিভাবান মানুষ আছে, জন্ম নেওয়ার পরে মারাও গেছে অনেকের, কিন্তু স্বীকৃতি সেই রকম ভাবে হয়নি কোনোদিন। আমি ধন্যবাদ জানাই এই সরকারকে, আমাদের বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্য সরকারের সমস্ত মন্ত্রীদেরকে। 3 বছরের মধ্যে তিনজন পদ্মশ্রী পুরস্কার আমরা পেয়েছি আমাদের জনজাতিদের মধ্যে। থাঙ্গা দাল্লংজি, বেনিচন্দ্র জামাতিয়াজি এবং শেষে সত্যরাম রিয়াং মহোদয়। কাজে এটাই প্রমাণ করে যে আমাদের জনজাতিদেরকে একটা সময় ভুল বুঝে ভুল পথে পরিচালিত করা একটা প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু জনজাতিরা সেই পথে সবাই পা বাড়ায়নি। আমি এখান থেকে অনুরোধ করতে চাইব যে আমাদের সরকারের একটা পরিকল্পনা আছে যে এই যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, তার নামকরণ, মানে তার নাম পাল্টে নতুন নামকরণ থেকে শুরু করে কিভাবে এই এডিসিকে আরো আমরা ক্ষমতায়ন করতে পারি, সেটা আর্থিকভাবে, প্রশাসনিকভাবে। কাজে আমাদের সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে জনজাতি সহ সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়নে। তো এই যে উন্নয়ন করার আমাদের সরকারের যে পরিকল্পনা বা তার বাস্তবায়ন, সেটা আপনারা যারা এই মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া, আপনাদের ভূমিকা ছাড়া আমাদের সরকারের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না। তার জন্যই আপনাদের ভূমিকা থাকবে। আমি আশা রাখছি আপনারা আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা, আরো সঠিক পদক্ষেপ, আরো অংশগ্রহণ করবেন আপনারা আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে, ত্রিপুরার উন্নয়নের ক্ষেত্রে। আমি তাই আমার বক্তব্য আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না। সবাইকে আবারও খুলুমখা নমস্কার। তিনি 5 তারিখ মার্চ 2021 চীন কাইসা দীর্ঘ বছর নেই ইমাম এক মুতুকমানি তিনহাই সাল অব ফুলফিল্লকা পইলাগনো ফাই মাজা ফাইনজেনি Chin Honorable CM Biplab Kumar Ji, Tai Phai Madhya Chini Honorable MP Member of Parliament Eravati Tripura, Chin respected Pranav Ji,
তিনি অংশমান তিনি প্রেসিডেন্ট খুমুলুং প্রেস ক্লাব তে রঞ্জিত তিনি এডিসিনি সিইউ তিনি বলেন্দা তেজলতো মানগোनां তিনি অভিভাবক তিনি অরनि খুমলুंनि एलाकानि बरफ आनि रांचाकनि ताखुकते बुहुचं जों साइमानाव दिनै किब्रा हास्तेबो स्पेशली प्रेस मीडिया प्रिंट मीडिया दिनै किब्रासानि बागै बालायखानो दुर्बल दिनै इतिहासनो दिनै गोबां दिनै खबर ठीक भावे जों फोसावदों जों साइमानाव मीडिया press is very important which we call the pillar one of the fourth pillar of the Indian Constitution দেখুন কারণ তিনি press media বড় নিচেং very important rule for the upliftment of the society and also to the government. Media tabuk jugo belai very important, but unfortunately many years, especially the indigenous people, the Tiprasa people were not aware of the importance of the press. जों प्रेसनि गुरुत्वपूर्ण जों साइमिया गोबां मानसिनि खबर फोसावजागिया दिनै नाहरमोन वानसमोन खागामोन आबारबो जों ठीक जों सटिक जों खबर रजागिया बांगै दिनै प्रेस मीडिया बेलाय कम दिनै इतिहासनि दिन रंजितानो साका after independence of Tripura, motherhood Indian Union, the second time press club kaise khulok jabo sorkari bhabe kaise to press club Agartala the press club in Khumlung. It's really great day for us. We cannot imagine that things will happen, but it is because of our Honorable Chief Minister for his initiative, for his vision for the development of the press, especially among the indigenous people of Tripura. It's a great achievement. Bodi bagai sentini, especially Tripura sarok, tir janajati rok, semawan sok nai. Baik lagi ini omai সম্ভব সংখ্যা এটা বছর পরে প্রায় 30 বছর উপর जों एडिसि माने दिनाव কোনো প্রেস করি কোনো দিন একটা বাজার করি কোনো দিন পেট্রোল পাম্প করি but recently जों सरकार फाइमेनि परेबो जों खोनाखौ कायसा immediately कायसा पेट्रोल पाम्प मावनाय Even jadi mukhyamantri guna usna kaya, orang Khumlung kaisa jadi medical college orang naik, hospital, borodor kaisa hospital orang naik. Tadi bagi, the chief minister itcha, jadi government, BJP and government itcha, jadi sesta, that is hill area go, ADC area go, jadi unnoti kaya. There should be balance of development. Equal opportunities should be given to the all communities. But it was not so for the last many years. Since Simon, or we could petrol pump market, we don't have a good hospital. Karangbar Hospital, very pathetic. I have visited several times. Jadi kalau ekstremisi boleh kaham kiri, mana omah kelai dirgo borsor. I don't want to blame the government, but this is a fact. It's a reality.
কোন হেলথ ni bagi kono borok develop kene mo chesta khaya bani bagai tini mato 3 bosor tini MP sab kam chainanga within short time mato 3 bosor mathai जों दिनै जेब्ला जों स्पिड का आगोग दंमोन जों रिसेन्टलि जों घोषणा खायखा अक्ट'बर मासे establishment of town committee bill how is possible for the last 25 years 30 years 40 years establishment of district council that time they can do it after 38 years जों दिनै kata सरकार फैयो BJP IPP सरकार फैयो जों establishment town committee bill जों पास खायखा how is possible bari bagai जों सायमानो दिनै देब्लासारि बागै काहामके आं सायमानो दिनै मुख्यमंत्री दिनै बरम गोनां मनि इमान मनि बिजन भाइखै राज्यआव जों एक संगे जों हिंलायनाय दिनै जनजाति रनो भाइखै जों बरनि कालचार language education health बरं जों गाहाम खालाय जों रेनाय अब चेष्टा खालामदों it is a प्रमाण माखासे प्रमाण दिनै कुमरम हाकासे प्रेस नोंथांखा प्रेस क्लाब रिकगनाइज नोंथांखा गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा it is not possible बरि बागै जों दिनै अबनो मासानाय जों सुदु कक सामने सिरे the bastop the reality the truth अबनो जों ग्रहण माखायनाय we accept it बरि बा आं साउ दिनै of course जों बिसा लेरखा दिनै कम्युनिकेशन गैया माने बागै दिनै गेसा जों लेट दिनै उनसा फांसन आं कइनाय जे दिनै गेसा कम्युनिकेशन गैया माने बागै जों टाइम मते जों खायमालिया आफनो आशा खायनाय जों बेयार खायनाय दिनै खबरनि ताको बुखुरो जत्तनो दिनै प्रेस क्लाब कमलम जों मानखा बन जत्त जों साइड माखायनाय because without the help of the local people with the cooperation of the local people our press club cannot run smoothly our bagai जों जत्तनो कइनाय there are a lot of youth student and अभिभावक अग्रा चक्रा जत्तनो जों कइनाय जाते all press club गाहाम लाय चालनांतु बरं जों साइड माखायनाय बरं जों हेल्प माखायनाय बरै बागै आं खागाव जत्तनो जों आशा खायनाय जाते प्रेस क्लाब तै आगोग थांथों तैबो उनाव दिंथों अकक साइनो आं हायनाय जत्तनो हायनाय आंनि बायफ्राय हामबाय दे नमस्कार প্রথমেই আমি সমস্ত আমার সাথীরা যারা এখানে মঞ্চে এবং সামনে বসে আছেন আমি খেদ প্রকট করছি যে 4টার সময় আসার কথা ছিল এখানে কার্যক্রম আমি 4টার সময় পৌঁছে গিয়েছিলাম আগরতলাতে কিন্তু একটা কনফিউশন তৈরি করেছে যে না 6টায় কার্যক্রম তো তার কারণে আমার আসতে দেরি হয়েছে তো আপনাদের দীর্ঘক্ষণ আমি জানি কার্যক্রম 4টার সময় মানে 2টে 3টে থেকে এখানে প্রস্তুতি চলছিল সবাই এসেছিল তো লম্বা সময় এখন 2টা থেকে কটা বাজবে এখন 7টা বেজে গেছে তো আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন আর এই খুমলুং প্রেস ক্লাব আর এই প্রেস ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা আজকের এই কার্যক্রমে মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের আদরণীয় মন্ত্রী মেবার কুমার জামাতি মহোদয় পূর্ব লোকসভার আদরণীয় এমপি রেবতী ত্রিপুরা মহোদয় শ্রী প্রণব সরকার সেক্রেটারি আগরতলা প্রেস ক্লাব সিইও এডিসি বলিন দেববর্মা
অংশ দেববর্মা, প্রেসিডেন্ট খুমলুং প্রেস ক্লাব, এখানে উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ, বিভিন্ন হাউসের কর্তাগণ, আমার সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুরা, এখানে উপস্থিত সুধী নাগরিকবৃন্দ, বন্ধুরা, স্বাভাবিকভাবে খুমলুঙে একটা প্রেস ক্লাব হোক, সেটা অনেকদিন যাবৎ আমাদের সবার একটা ইচ্ছে ছিল। আজকে সেটা অফিসিয়ালি সাকার হতে চলছে। আমি আশা করি তাতে ত্রিপুরার মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সরকার পরিচালনায় সরকারের যে গঠনমূলক আলোচনা, সে প্রেস ক্লাবের মধ্যে দিয়ে জনতার কাছে পৌঁছবে। কারণ কি, প্রেস ক্লাবে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরাই সদস্য হন। স্বাভাবিকভাবে সমাজের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলো এবং সরকারের দিকগুলো আপনাদের মাধ্যমে অতি সহজে, সোশ্যাল মিডিয়া হোক, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া হোক, প্রিন্ট মিডিয়া হোক, তার মাধ্যমে জনতার কাছে পৌঁছে যায়। দেখুন, একটা রাজ্যকে সুন্দর গতিতে নিতে গেলে প্রেস মিডিয়াদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি যে কাজগুলো ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য হচ্ছে সেগুলো যদি না তুলে ধরি, তো আসলে ত্রিপুরার মানুষের লোকসান হয়। যেমন একটা উদাহরণ আমি আপনার সামনে প্রস্তুত করি। গতকালকে আমাদের ডেপুটি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন, উনি ধর্মনগর থেকে এমএলএ, একবারের এমএলএ নয়, কোন পুরনো, ওর রাজনীতিতেও অনেকদিন জড়া আছে। তা আমাকে একটা ফোন করলেন যে ধর্মনগর পৌর নিগমে ট্রেড লাইসেন্সের যে আপনি ব্যবস্থা করেছেন স্যার, সেটা কি 5 বছর পর্যন্ত ভ্যালিডিটি থাকে, রিনিউয়াল হয়ে যায়? কিন্তু আমি পৌর নিগমে আছি, সিইওকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও বলে এই বিষয়ে কোনো ওনারা জানেন না। তাই বললাম, সেটা তো অনলাইনে করে দেওয়া হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স আপনি আপনি অনলাইনে রিনিউয়াল হয়ে যাবে, তার সামান্য যাই আছে ফিটার জমা করলে। সেটা আগে ছিল না ব্যবস্থা, এটা অনেকদিন হয়ে গেছে, সরকার করেছে। তার উপর একটা স্কিমও রাজ্য জুড়ে আমরা ঘোষণা করেছি। কি স্কিম? স্বনির্ভর, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা। তার মধ্যে সমস্ত দোকানীদের ট্রেড লাইসেন্স বানিয়ে দেওয়া, জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া, ফ্রি ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে 1000 টাকা দিয়ে ইন্স্যুরেন্স করে দেওয়া, 5 লাখ টাকা পর্যন্ত ফ্রি। তার উপর যদি অ্যামাউন্ট হয়তো ব্যক্তি করে নেই, কারণ 5 লাখ টাকার উপরে ইন্স্যুরেন্স করতে গেলে ব্যক্তি এস্টাবলিশড তো করতে পারে তার পয়সা দিয়ে ইন্স্যুরেন্স। আর ও ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর যে পেনশন যোজনাটা রয়েছে একটা,
ছোট দোকানের জন্য 3,000 টাকা করে 7 বছর করে পাবে, প্রতিদিনে 1 টাকা করে, সেটা করে দেওয়া। আর তার সঙ্গে SC ST OBC और জেনারেল भी হোক, তাকে সহজ কিস্তিতে কোনো সাবসিডাইজ লোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তার যোজনার নাম কি? স্বনির্ভর, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা। এখানে যারা সামনে বসে আছে, যারা মঞ্চে আছে, সবাই মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার বিষয়ে জানেন। কেউ আছে কি মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার নাম শুনেনি বা প্রথমবার শুনলো আমার মুখে? তাহলে কি ধর্মনগর কতটা দূর? মিউনিসিপাল কাউন্সিল ওখানে সিইও জানে না, বলছে এই ধরনের কোনো স্কিম নেই। এমএলএ বা ডেপুটি স্পিকারকে ফোন করতে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে, স্যার আপনি তো একটা যোজনা ছেড়েছেন। হ্যাঁ, যে এত বড় যে গ্যাপিংটা, অনেক সময় মনে হবে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা কেন লিখবো বারবার, আমরা বারবার কেন বলবো, কেন টিভিতে ডিবেট করব, মনে হতে পারে আজকের যে ইস্যু সেটাই করি না। বন্ধু, আজকে আমি আপনাদের বারবার বলি, আপনাদের প্রয়োজন রয়েছে। এই যে যোজনাটা জানছেন, অথচ সরকার ফ্রিতে ইন্স্যুরেন্স করে দিচ্ছে, ইন্স্যুরেন্স নিতে রাজি নয়। আরে ইস দুনিয়াতে 1 টাকা কেউ কাউকে ফ্রিতে দেয় না। অসুস্থ হলে নিজের কাছে টাকা না থাকলে যদি দোকানে গিয়ে বলি আমাকে বাকি ওষুধ দাও, সেও দেবে না। সেই জায়গা ফ্রিতে ইন্স্যুরেন্স করে দিচ্ছে, ট্রেড লাইসেন্স ইজি টু করে দিচ্ছে। আগে যারা ভাড়াটিয়া কোনো দোকান থাকতো তার ট্রেড লাইসেন্স হতোই না, কারণ কি সে দোকানের মালিক না। আজকে সরকার সেটাকে রিল্যাক্সেশন করে দিয়েছে যে না, ভাড়াটিয়ারাও ট্রেড লাইসেন্স করতে পারবে, এবং ট্রেড লাইসেন্স হলেই সঙ্গে সঙ্গে সে লোন পাবে, কারণ ট্রেড লাইসেন্স না হলে তো লোন পাবে না। আজকে এত সহজতর ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কিন্তু তা মানুষের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না। তার জন্য ছোট ছোট ক্যাম্পও করেছি, আমি নিজে গিয়েছি ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে। তারপরেও আজকে 3 মাস 3.5 মাস পরে বলছে এটা আবার কি। তার জন্য আপনাদের এটা ত্যাগ করতে হবে যে সেগুলো পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর যেমন দায়িত্ব, মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্ব, এমএলএদের দায়িত্ব, তেমন দায়িত্ব সংবাদ মাধ্যমেরও। কারণ আমার ছেলেও তো লাভবান হতে পারে তাতে, আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন তারাও তো উপকৃত হতে পারে। এটা লিখলে বারবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার হয়ে যাবে এমন কিছু না। এটা বারবার লিখলে মানুষের লাভ হয়ে যাবে, তার উপরে ডিবেট করলে মানুষের লাভ হয়ে যাবে। আজকে চিন্তা করে দেখুন, কালকে আমার অনেক দুঃখ হয়েছে যে যোজনাটার জন্য আমি এতবার বলি, 15 আগস্টের ভাষণে বলেছি, কিন্তু আমার অফিসাররাই জানে না কত বড় দুর্দশা, বলে এই ধরনের স্কিমই নেই। আগে একটা ব্যবস্থা ছিল, 25 বছর একটা সরকার ছিল এক মতাদর্শে, তাদের কোনো লক্ষ্যই ছিল না জনমানুষের উন্নয়নে। আর তারা তাদের নিজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে, মিছিল মিটিং, তার মাধ্যমে তাদের প্রচার অপপ্রচার, বিভ্রান্তিকর যাই হোক সেটা নিয়ে যেত নিচে। কিন্তু এই সরকারটা কোথায় আপনারা বলুন তো? কতটা মিছিল করেছে এই সরকার আসার পর, কতটা মিটিং করে? একটা যোজনা লাগু করার পর কোথায় আইপিএফটি বিজেপি দল মিলে সরকার করেছে? কোথায় আমরা বুথে বুথে গিয়ে এটা নিয়ে ঘুরি যে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা হয়েছে, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, মুখ্যমন্ত্রী জিন্দাবাদ, প্রধানমন্ত্রী জিন্দাবাদ, শুনেছেন আপনারা? ইক্কা দুক্কা না হলেছেন না, হয় না। কারণ কি এই সরকার বলে ওয়ার্ক কালচার, কাজ করো। যদি সারাদিন সেটাই করতে থাকে
সে তো কাজে যাবে না, কাজ করতে পারবে না। যদি শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা দিতে হয়, শ্রেষ্ঠ জার্নালিজমও দিতে হবে, এটাকে ছেড়ে হবে না। আরে হাতের 5টা আঙুল সমান হয় না, দুনিয়াতে সবাই সবাইকে খুশি করতে পারে না, সবাই সবাইকে দুঃখীও করতে পারে না। কিন্তু আমাদের যে একটা ভিশন মিশন, যেন ত্রিপুরাকে 1 নম্বরে নিয়ে যাব, সেটার থেকে যাতে কেউ যাতে এক পাও পেছনে না যায়, সেটার মধ্যে সবাই এক জায়গা থাকা না। ত্রিপুরার উন্নয়নে, ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টে যেই বিন্দুগুলো আছে সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আজকে আমি ফটিকরাই গিয়েছিলাম, একজন মহিলা সেলফ হেল্প গ্রুপ করে 10টা মহিলা নিয়ে, মাটির ঘর, মাথা নিচু করে আমার তার ঘরে ঢুকতে হয়েছে। গরিব মিথু চক্রবর্তী মহিলাটার নাম। সে 2018-তে হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে মাশরুম চাষ কিভাবে তার ট্রেনিং নিয়েছে। তা আমি বলতাম আগে কি করতেন? বলে আগে স্যার আমি বাড়িতে ফ্রক বা ব্লাউজ বা এই ধরনের আন্ডারগার্মেন্টস এগুলো আমি সেলাই করে বিক্রি করতাম, বাজারে বাজারে গিয়ে ব্যাগে করে নিয়ে দিতাম হেঁটে হেঁটে, বিভিন্ন বাজার বাড়ি গিয়ে সেখানে বিক্রি করতাম। এটা দিয়ে আমার ঘর চলত। সেটাও কাজ করে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে, কারণ কি নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর মানসিকতা, নতুন সরকার এসছে 2018-তে, তার সোচ, এগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। এগুলো পৌঁছে গেছে। ভদ্রমহিলাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তো এখন যে আপনি মাশরুমের চাষ করছেন, কত টাকা পুঁজি লাগে, কোথা থেকে এসছে, কে দিয়েছে, আপনাদের অ্যাসেসমেন্ট আছে সে কতটা রোজগার করে মাসে? আমাদের মঞ্চে আর এখানে কম আছে যে এত টাকা মাসে রোজগার করে, সন্দেহ আছে করে কিনা। যে এত গরিব, সে একটা ট্রেনিং নিয়ে বাঁশের বেড়ার ঘর তৈরি করে রেখেছে, 2টা, নতুন আরেকটা বানিয়েছে, বেশি খরচা লাগে। তার মধ্যে মাশরুম চাষ শিখে নিয়েছে, তার মধ্যে 6 জনকে এমপ্লয়মেন্টও দিয়েছে, মানে 6টা পরিবারও পালে। তার খরচা কত? 19,000-এর কাছাকাছি তার মাসে মাশরুমের যে শীটটা লাগে কিনে নেয়। বাকি কি আমাদের খ্যার যেটা খড় আছে, খড়টাকে এটাকে গরম জলে বয়েল করা হয়, তারপরে ঠান্ডা করা হয়, কাটা হয়, প্লাস্টিকের মধ্যে ঢুকিয়ে, প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে, ওর মাঝখানে এই মাশরুম শীটগুলি দিয়ে দেওয়া, দিয়ে বন্ধ করে একের পর এক টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এতটাই কাজ। মূল পুঁজিগত আসলে 19 থেকে 20,000 টাকা, যেটা মাশরুমের বীজটা। খ্যার তো গ্রামে এমনি তো পাওয়া যায়, ক্রেডিটে এমনি দিয়ে দেয়, কাটার ব্যবস্থা দাও দিয়ে কেটে নেয়, লাকড়ি দিয়ে আগ জ্বালিয়ে নেয়, গ্যাসের ব্যবস্থা আছে আজকাল। তো কোন মিলিয়ে 30,000 টাকার বেশি খরচা হয় না। সে প্রতিদিনে 35 থেকে 40 কিলো মাশরুম প্রোডাকশন করে। 35 থেকে 40 কিলো। আর 1 কিলোর দাম কত? আগরতলাতে 200-250 টাকা হতে পারে, ও 150 টাকাতে বিক্রি করে। 40 কিলো 150 টাকা কত হলো?
কত? 6,000 টাকা। তার মধ্যে আমি জিজ্ঞাসা করেছি সব বেতন বদলে কতটা, বলে স্যার 2,500 থেকে 3,000 টাকা ম্যাক্সিমাম, 2,500 টাকার উপরে যায় না। তাহলে বাঁচে কত? 3,500 টাকা। 3,500 প্রতিদিন ইন্টু 30 ডেজ কত হলো? 1,05,000-এর উপরে। নেট প্রফিট। আর গ্রস 1,62,000-এর কাছাকাছি। সকালবেলা সেটা তুলে কোথায় পাঠিয়ে দেয়? আমাকে বলছে লেকচুমনি বাজার আগরতলাতে। ওখান থেকে ফ্রেশ আগরতলা চলে আসে 30,000 টাকা পুঁজিতে, 1,05,000 টাকা মাসে ইনকাম। এখানে কেউ আছে কেউ আমাকে করে দেখাতে পারবে? আমরা তো এক একজনের থেকে একজন বিদ্বান, সবকিছু জানি, এক্সপোজার আছে। আছে কোনো ব্যক্তি হিম্মত আছে বলতে? আমি করে দেখাতে পারবো? 30,000 টাকা দেন পুঁজি। আর বারবার পুঁজির দরকার নেই, 30,000 টাকা দিয়ে সে নেক্সট মাসে ওই 30,000 টাকা লাগাবে। মানে অনলি 30,000 টাকা পুঁজি দিয়ে অ্যানুয়ালি সে নেট 12 লাখ টাকা রোজগার করবে 30,000-এর বদলে। আছে কেউ এখানে বলতে পারে যে 30,000 টাকা নিয়ে 12 লাখ টাকা রোজগার করবো? হিম্মত হ্যাঁ? ও মহিলা করে দেখিয়েছে। আজকে ত্রিপুরা যারাচ্ছে, মানসিকতা তৈরি হয়েছে। তারপর আমাকে বলছে, আমি বললাম আপনার যে ওই কাজটা করতেন আপনি কাপড়ের, সেটা বলে এখন মরশুমের কাজটা এত বেড়ে গেছে সময় পাই না, কিন্তু আমি এটাও ছাড়বো না, কিছুদিনের মধ্যে এটা আমি আবার শুরু করব। তার কাছে কোনো টেকনোলজি নেই। সে আমাকে এটা বলছে, দাদা মাঝে মাঝে এমন হয় কোনো পূজা পার্বণ বা বাজার বন্ধ থাকলে সেই দিনের যে প্রোডাকশনটা আমার হয় সেটা আমরা যখন মরশুমটা কালেক্ট করে নিই তো সেটা খারাপ হয়ে যায় 1-2 দিন থাকলে, কারণ আমার কাছে প্রিজার্ভ করার মতো ব্যবস্থা নেই। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে জেকে সিনহা ছিল আমার সঙ্গে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, আমি বললাম যে ওকে একটা সরকারের তরফ থেকে লোন দিয়ে সাবসিডি দিয়ে একটা কোলিং এর ব্যবস্থা করে দাও, যাতে সেটা যদি বিক্রির ওই দিন বাজারে না হয়, বন্ধ থাকে, তো সেটা যাতে সে থাকে তার মধ্যে রেখে 2-4-5 দিন পরে বিক্রি করলো, 10 দিন পরে বিক্রি করলে যাতে কোনো কিছু না হয় সেটার ব্যবস্থা করে দাও। আজকে আপনারা চিন্তা করে দেখুন, ত্রিপুরা কোন দিশাতে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর ভোকাল ফর লোকাল, স্বনির্ভর মানসিকতা, আত্মনির্ভর ভারত, মেক ইন ইন্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া, এই সবগুলো মানুষের মধ্যে সেই মানসিকতা তৈরি করেছে। আজকে আমার এক এমএলএর বিয়ে ছিল, সেখানেও গেলাম, তো আমাকে যে থালি দিয়েছে সেটা কিসের থালি? এরকম মানে সুপারির খোলের থালি। আজ থেকে 3 বছর আগে, এখানে তো সাংবাদিকরা সবাই বসে আছেন, 3 বছর আগে কেউ সুপারির থালির মধ্যে ত্রিপুরাতে ভাত খেয়েছেন? সুপারি গাছ তো অনেকদিন ধরে আছে ত্রিপুরাতে, 59 ডিস্ট্রিক্টে নর্থে ভরেই পড়ে আছে। আমি লাগাইনি, তার আগে আছে। কেউ খেয়ে থাকলে আমাকে বলুন না যে ত্রিপুরার মেড যে সুপারির যে সুপারি গাছের যে কি বলে এটাকে পাতা যে খোলটা হয় সেটা দিয়ে থালি লোকাল তৈরি হয়েছে, আর তার 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 সেই থালিতে আপনারা ভাত খেয়েছেন। আছেন কেউ? লাভগামী থালি কত বছর আগে? 1 বছর না, 3 বছর আগে। না 3 বছর আগে। তো 1 বছর তো খাইবে তো বিজেপি গভর্নমেন্ট আইবে, বিজেপি আইবে। 3 বছর আগে কেন বলছি? কারণ কি তার আগে
2018 9 মার্চের আগে বলছি আমি, কেউ খেয়ে থাকলে, কি জয়ন্তবাবু খেয়েছে? চেয়ারম্যান সাহেব খায় নাই, অচিন্ত খায় না, অচিন্ত উঠে গেছে গেছে, মানে কেউ খায়নি। একবার কল্পনা করে দেখুন না, আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কত ভালো লেগেছে, যেটা আমি চিৎকার করে বলি যে সুপারির থালা বানাবো, তাকে তার মধ্যে খাবো। আজকে আমার একবার না, আমি ওখানে যতবার গিয়েছি সুপারির থালার মধ্যে দেয়। দুর্গাপূজার সময় গিয়েছিলাম এই ফটিকরাই, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন, একটা জনজাতি পূজাতে আমি গিয়েছিলাম, কোনোদিন সেখানে কোনো মুখ্যমন্ত্রী যায়নি, তো আমাকে সুপারির থালের মধ্যে দিয়েছিল, বাঙ্গই দিয়েছিল, একটা সবজি দিয়েছিল। তো আজকে যেখানে দেখলাম যে আজকে, আগে কি স্টাইল ছিল যে না থার্মোকলের হতে হবে, এখান থেকে হতে হবে, আজকে স্টাইল হয়ে গেছে যে না সুপারির থালা হতে হবে। কারণ কি, এটার মধ্যে ভাত দিলে মুখ্যমন্ত্রী খুশি হলো। আর সোচে দেখি, আমাকে রূপার থালিতে দিলে আমি খুশি হতাম না, যেটা আজকে আমি খুশি হয়েছি যে সুপারি খুলের উপর খুলে দিয়ে যে থালি তৈরি, সেই থালিতে যখন আমি দিয়েছি, তো আমি বসে সবাইকে দেখাচ্ছি, দেখো আমার সঙ্গে সুনীল দেবদার, সুনীল জি দেখি इसको রিইউজ कर सकते हैं। এটা 7 টাকা 8 টাকা করে একটা থালি পরে কষ্ট হয়, কিন্তু এটাকে 2 বার 3 বার 4 বারও আপনি ইউজ করতে পারবেন, এটা কিচ্ছু হয় না। আর এটা ইকো ফ্রেন্ডলি। এমনি সুপারির খোল আমরা দেখেছি, ছোটবেলা সুপারির খোলতে বসে একজনে টানতো, আমরা যেতাম, কারণ কি এটা স্লিপ করে, অন্য কোনো দিয়ে হয় না। একবার ও টানবে, একবার আমার বন্ধু আমাকে মনে করেন যে সুপারি খুলমিতে আমি গ্রামের ছেলে তো চড়েছি, কারণ লেমিনেটেড, এটা স্লিপিং করে চলে যায়, অন্য কিছুর উদ্যোগ বলে স্লিপ করবে না, খিস্তে অসুবিধা হবে, পরিশ্রম বেশি হবে। তো সেটা লেমিনেটেড ন্যাচারালি, শুধু হিট দিয়ে এটা বানিয়ে নেওয়া হয়, তার মধ্যে কোনো কেমিক্যাল নয়। ইকো ফ্রেন্ডলি প্লেট ত্রিপুরা তৈরি করেছে নিজের সুপারির খোল দিয়ে। আর আগে যদি আমি লিখে দেবো আপনাদেরকে, আগে যদি 3 বছর আগের যে সরকার ছিল, তাদের কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে বা কাউকে দিত, এই সুপারির থালির ভিতরে কেরা খেবে না, কাগজের আনো নাইলে থার্মোকলের আনো, এটা খাওয়ার যোগ্য, এটার মধ্যে খাবো। আমি আজকে একটা কাহিনী বলি। सुनील जी मुझे आज আমাকে याद कराচ্ছিল, বলে বিপ্লব জি आपको याद है हम क्या, এয়ারপোর্ট থেকে আমরা অনেক ওখানে গিয়েছি বাই চপারে, তো নতুন এয়ারপোর্টটা দেখে বলে এই তো তৈরি हुआ कितना सुंदर है, बोले तुमको याद है हम क्या, बोले প্রাক্তন যে সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টার অফ স্টেট ছিলেন সিনহা, তো এই আগরতলা এয়ারপোর্টের একটা কোনো কার্যক্রম ছিল, তখন এসেছিলেন, তো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও সেটার মধ্যে ছিল, তো কথোপকথন হচ্ছিল। পরবর্তী সময় সুনীলজির সঙ্গে ওনার, তো ওনাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন, যেটা আমি আজকে উনি বললেন, এটার আবার দরকার কি এখানে, আর নতুন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করে এটি বারে সেটা ফালতু খরচা, এটা অন্য জায়গাতে খরচা করলে ভালো হইতো। সোচ দেখি, সমাজ দেখিয়ে আজকে শুনে আমি তো মাথার হাত দিয়ে বসে আছি, क्या बोलता है, এটা না করে কি করতাম হয়তো বা বলেনি, এটা মনে ইচ্ছা ছিল, আমি বলে দিই, স্ট্যালিনের একটা বড় মূর্তি বানায়, মানে कैसे, মানে কেমন কেমন সোচ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা উন্নয়ন চাইছে, এয়ারপোর্ট বানাচ্ছে, বলে এয়ারপোর্টে কি দিয়ে আবার ত্রিপুরা দিতে আবার কি দরকার, क्या सोच रखता है। আজকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার চা পাতা দিয়ে চা খায়, তবেই তো চা বাগানগুলি উঠে দাঁড়াচ্ছে। এটা বিপ্লব দেব খায় না, যে যেখানে হোক, পক্ষে বিপক্ষে, মানুষ তার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ফলো রাখে, সে কি করে, সে কি খায়, সে কোথায় যায়।
কেউ হয়তো তার নেগেটিভলি বলবে, কেউ হয়তো পজিটিভলি বলবে। আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ফলো করি না? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি কত ঘন্টা ঘুমান, কি খান, যোগা কতটা সময় করেন, উনি ভাষণ দেন তো এই ম্যাটেরিয়াল কোথা থেকে আসে, উনি চিন্তন করেন তো এই চিন্তন কোথা থেকে আসে। তার জন্য আমাদেরকে সেই দিশাতে সবাই মিলে কাজ করতে হয়, সেটা ত্রিপুরাতে ছিল না। আজকে ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় জব ক্রিয়েটার তৈরি হয়েছে। তার জন্য আমি সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আজকে প্রেস ক্লাব এখানে যে ইনোগ্রেশন হয়েছে কুমলুঙে, আমি সেটা বলতে চাইছি যে তুলে ধরুন না সেই মিঠু চক্রবর্তীকে। আমি বেরোনোর সময় বাড়ি থেকে ফ্যামিলির সঙ্গে ফটো খিঁচেছে, মশরুমের পায়েস খাইয়েছে, সেটাও খেয়েছি। ওর আসার সময় বলে এসছি, বোন তোমার বাড়িতে যে আমি এসছি, এটা বিপ্লব দেব আসেন, এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসছে, কালকেই কিন্তু তোমার অর্ডারটা বেড়ে যাবে, তুমি তার জন্য প্রস্তুত থাকো। কারণ এটা প্রচার হয়ে যাবে, এখন মিডিয়া লিখবে, সোশ্যাল মিডিয়ামে চলে গেছে। তোমাকে যদি 3 জন জানতো, আজ থেকে পুরো ত্রিপুরা তোমাকে জেনে যাবে। আমি কেন বলছি আজকে এখানে, আমিও চাই সারা ত্রিপুরার পুরা দুনিয়া ওকে জেনে যাক। এরা হচ্ছে রিয়েল হিরো ত্রিপুরা, মুখ্যমন্ত্রী নয়, রিয়েল হিরো এরা, যারা 30,000 টাকা পুঁজি দিয়ে 1,05,000 টাকা ফটিক রায়ের মতো গ্রামে বসে রোজগার করতে পারে। ছোট্ট একটা মাটির ঘর, গরিব মহিলা, পড়াশোনায় খুব শিক্ষিতা আমি জানি না, আমি জিজ্ঞাসা করিনি পুঁথিগত বিদ্যা কতটা আছে, কি আছে না আছে। কারণ কি সে সেখানে যাওয়ার মতো সময়ও হয়নি। কারণ কি সে এস্টাবলিশড মানসিকতা। যখন আমি দেখি ব্যক্তি এস্টাবলিশ, সে সাকসেসফুল, তাকে মানুষ জিজ্ঞাসা করে না তোমার ডিগ্রি কত, তোমার বাড়ি কি, তোমার কোথায়। যদি সেগুলো না থাকে তখন যে কতদূর পর্যন্ত পড়ছো, আচ্ছা দেখি তোমার লিখে একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারি কিনা, লোনের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। কিন্তু যখন দেখি কোনো ব্যক্তি আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে ব্যক্তি স্বয়ংসম্পন্ন, তাকে আমরা তার কুণ্ডলী জিজ্ঞাসা করি না। তাই আজকে আমার গর্ব হয় যে খুব কম সময়ে ত্রিপুরাতে সে মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে। পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষ। এটাই ত্রিপুরাকে এস্টাবলিশ করবে। আর আমি তার জন্য সংবাদ মাধ্যমের সমস্ত হাউসগুলিকে বলবো, আপনারা এগুলো তুলে ধরুন, বারবার বলুন, একবার বলে ছেড়ে দেবেন না, ডিবেট করুন। তাকে ধরে এনে মিডিয়াতে বসান, যে সে কিভাবে করেছে তার স্টোরি নিজে বলুক। নিজে বলার অন্য বলার মধ্যে তফাৎ আছে। তার যে নিজে বলবে তো অন্যের মধ্যে বিশ্বাস পয়দা হবে। এগুলো করুন। তখন দেখবেন ত্রিপুরার মানুষের মানসিকতা কত তাড়াতাড়ি আরো বেশি পরিবর্তন হয়। তাই বন্ধুরা, আমাদের কালচারাল রিচ কালচার রয়েছে ত্রিপুরাতে, জাতি জনজাতির মিলনস্থল। আমি এই কুমলুং থেকে জাতি জনজাতির কাছে একটাই সন্দেশ রাখতে চাইব, সবাই মিলেমিশে কাজ করা, শান্তি বজায় রাখা, ডিফারেন্সেস না তৈরি করা। ডিফারেন্সেস তৈরি হলে আপনার এখানে সুপারির খোল দিয়ে আর থালা তৈরি হবে না, বাড়ি বাঁশ দিয়ে আর বোতল তৈরি হবে না, বাঁশকরলের বিস্কিট তৈরি হবে না, বাঁশকরলের আচার তৈরি হবে না, মশরুমের আচার তৈরি হবে না, কুইন পাইনাপল দুবারি বাজারে যাবে না, সাবরুমে এসিজেড তৈরি হবে না। এই সবগুলো তখনই সাকসেস নিয়ে আসবে যখন আমাদের মধ্যে শান্তি থাকবে, ডিফারেন্সেস না থাকবে। ছোট বড় জাতি জনজাতি ছোট ছোট গোষ্ঠী আছে, কিন্তু কাউকে ছোট না করা, কাউকে ছোট না ভাবা। জনজাতিদের মধ্যে দেববর্মা
যেটা রয়েছে সম্প্রতি একটা বড় জনগোষ্ঠী, কিন্তু তাই বলে কাইপিং ছোট, তাই বলে মনসুম ছোট, এটাও না। আর যারা বাঙালি আছে তাদেরও ভাবা উচিত না যে আমাদের সংখ্যা বেশি, কাইপিং এর সংখ্যা কম। ভাবেও না আমার ত্রিপুরা। আমি গর্ব করে এনএসির বৈঠকে একবার বলেছিলাম যে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্য উদাহরণ, জাতি জনজাতির মধ্যে শাদী বিবাহ হয়, তার মধ্যে বাধা নিষেধ নেই। অন্য জায়গাতে প্রবলেম হয়, শাদী বিবাহ দেয় না। এখানে বাঙালির সঙ্গে দেববর্মার বিবাহ হয়, জমাতিয়ার সঙ্গে বাঙালির বিবাহ হয়, তাকে কেউ ইস্যু করে না, নর্মাল। আমার আগরতলা কৃষ্ণনগরে কত পরিবার আছে এই ধরনের। একবার ভেবে দেখুন এই ধরনের ফ্রি মানসিকতা ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রান্তে আছে কিনা। তাই আমি বলি যে আমি গর্ববোধ করি আমাদের রাজ্য ভৌগোলিক সীমানা ছোট হতে পারে, কিন্তু আমরা মানসিকতায় ছোট নই। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি 2019-এর লোকসভা সিটের ইলেকশনের সময় উদয়পুরে বলেছিলেন যে ত্রিপুরার মানুষের কাছ থেকে শেখো, ত্রিপুরার মানুষ দূরদর্শী, ত্রিপুরার মানুষ মেহনতি, ত্রিপুরার মানুষ নতুন কিছু করে দেখাতে পারে। এমনিতে বলেননি বন্ধুরা। তাই আমি আশা করি আপনারা এই প্রেস ক্লাবের মাধ্যমে, আগরতলা প্রেস ক্লাব এবং খুমুলুং প্রেস ক্লাব দুইটা মিলে আজকে আমি যে বিষয়গুলি তুলে ধরলাম, এগুলোর উপরে জোর দেওয়া। যারা প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের আছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা লিখি পড়ি, এগুলো বেশি তুলে ধরা। আমি দেখি সোশ্যাল মিডিয়াতে যাই যখন, এর পেছনে এ লাগে, এর পেছনে এ লাগে। আর যারা পুরনো সরকার, এরাদের কাজই নেগেটিভিটি। সারা দিন একবার আমি দেখি না যে একটা ভালো লিখেছে, একটা সেন্টেন্সও দেখি না। ওর গাড়ি ভেঙে দিয়েছে, ওর বাড়ি ভেঙে দিয়েছে, ওকে মেরেছে, ওকে পিটেছে, এটা খারাপ করেছে, ওটা খারাপ করেছে, এটা করেছে। সারাদিন ভালো কি করেছে একটা তো তোমরাই যেটা করেছে বলো না, যে তোমরা চীনেতে এটা ভালো হয়েছে লিখে দাও, ভারত ভালো লাগে না চীনে লিখে দাও, এটাও লিখবে না। তো সেটা থেকে ত্রিপুরাকে বের করতে হবে। সেটা থেকে ত্রিপুরাতে বের করার দায়িত্ব সংবাদ মাধ্যমের সবচেয়ে বেশি সংবাদ মাধ্যমের। কারণ কি ওই সময় একটা বিচারধারা পার্টি লম্বা সময় ছিল, আর তার কারণে জানে আনজানে সবার কলম ওই দিকেই চলে যেত। কিন্তু আজকে আমি গর্ব করি আমার এমন এমন বন্ধু পত্রকার সিনিয়র এখানে আছে, আমি দেখি 3 বছরের মধ্যে তাদের লেখার কেমন পরিবর্তন হয়েছে। তাদের কলমের মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভর মানসিকতার পেন বেরিয়ে এসছে। যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার হাউস আছে বা সংবাদপত্র আছে, তাদের স্টোরির মধ্যে আমি দেখি এগুলো এখন বেরিয়ে আসছে। আগে আসতো না। আমি মাঝে মাঝে কোনো সাংবাদিক, আরে দাদা চেঞ্জ, আপনার একটু চেঞ্জ হয়েছে না, আমার লোকের সারাক্ষণ এখন যদি কমিউনিস্টের মতো লিখলাম। আমি মাঝে মাঝে ডাক দিয়ে বলতাম, নাম বলবো না, কিন্তু আজকে আমার ডাক দিতে হয় না। দেখি তাদের কলম দিয়ে স্বনির্ভর ভারত তৈরি হচ্ছে, এক শক্তিশালী ভারতের কল্পনা বেরিয়ে আসছে। এটা আমি কাউকে দোষ দেইনি, কারণ সরকারি ব্যবস্থা যেভাবে থাকে পুরো সমাজ ব্যবস্থাটা তার মধ্যে জড়ে থাকে। এই স্বনির্ভর ত্রিপুরা তৈরি করার জন্য সেলফ হেল্প গ্রুপগুলো, যারা জব ক্রিয়েটার, তাদের স্টোরি সামনে তুলে ধরা, বারবার বলা, সরকারের যে স্কিমগুলো আছে পজিটিভ স্কিমগুলো, এটাকে বারবার মানুষের সামনে তুলে ধরা। দেখুন ত্রিপুরা পিছিয়ে যায়নি কোনো ক্ষেত্রে। 9 তারিখে 3 বছর পূর্তি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সম্বোধন করবেন, নিশ্চিত উনি সমস্ত দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। আর আমি আশা করি আপনাদের সবার সহযোগিতা এবং সরকারের পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে এই দুইটি প্রেস ক্লাব যে আজকে সংবাদ বন্ধুদেরকে নিয়ে কাজ করছে, সেটা আত্মনির্ভর স্বনির্ভর ত্রিপুরা করার জন্য এবং আমাদের জাতি জনজাতির সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করার জন্য আরো বেশি উদ্যম নিয়ে কাজ করবে। আমি আবারও এই খুমুলুং প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট
অংশু দেববর্মা এবং সেক্রেটারি রঞ্জিত দেববর্মা সহকারে সমস্ত সদস্যদেরকে এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি এখানে প্রণব সরকার রয়েছেন এবং যারা আগরতলা প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সদস্য এবং অন্যান্য হাউসের কর্ণধারা এখানে রয়েছেন, সিনিয়র সাংবাদিকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে আবারও ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। জয় হিন্দ।